اس سیریل میں جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی المعروف ابو اسحاق کی پرنشیب و فراز زندگی اور ان کے شجاعانہ قیام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حضرت مختار ایک بابصیرت سیاستداں اور جنگی رموز سے آگاہ سردار اور عاشق اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفے کی جانب سفر کے دوران سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل سے تعاون اور انہیں پناہ دینے کے جرم میں حاکم کوفہ ابن زیاد کی جانب سے اپنے گھر میں قید ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ دے سکے۔ بعد میں جناب مختار آزاد ہوئے تو انہوں نے عاشقان اہل بیت کو جمع کر کے یزیدی حکومت کے خلاف قیام کیا اور خون حسین کا انتقام لینے کے لیے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ حضرت مختار قاتلان امام حسین علیہ السلام سے ایک ایک کر کے انتقام لیتے ہیں اور کوفے میں اسلامی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ اس سیریل میں ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے حضرت مختار کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ سیریل نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کے آخری ایام سے شروع ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کے آغاز تک پہنچتا ہے۔ سیریل میں قیام امام حسین کے اسباب و علل کا جائزہ لیا گیا ہے، یعنی معاویہ سے لے کر مروان تک کی حکومت کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ سیریل در حقیقت ایک تاریخی پروگرام ہے جس کے پروڈیوسر محمود فلاح اور ہدایت کار میر داود باقری ہیں۔ مختار نامے کے عنوان سے بنائے جانے والے اس سیریل میں بڑی محنت کی گئی ہے، کیونکہ یہ سیریل تاریخ کے ایک حساس واقعے کو پیش کر رہا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس سیریل میں 220 اداکاروں نے مختلف مقامات پر کیمرے کے سامنے اداکاری کی ہے اور تقریباً 300 کی تعداد میں مقامی لوگ بھی اداکاروں کے ساتھ کیمرے کے سامنے آئے ہیں۔ یہ سیریل فارسی زبان میں بنایا گیا ہے اور اب باب العلم ڈیجیٹل میڈیا فروغ ایمان ٹرسٹ کے تعاون سے اسے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ پہلے مجھے مار دو پھر میدان میں اترو۔ مختار نے ناریہ کی محبت کی قیمت چکا دی۔ جاؤ جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیا ہوا ناریہ؟ تم غلط کہہ رہی تھی، جھوٹ۔ سنا تم نے؟ اس نے محبت کی قیمت چکا دی ہے۔ اوف! ناریہ کی قبر پہ بھی لعنت ہو۔ کاش میں پیغمبر کے سامنے روسیہ نہ ہوتی۔ ناریہ کیوں قبر کے مردے اکھاڑ رہی ہو؟ میں مردے نہیں اکھاڑ رہی ہوں جاریہ، میرا دل خون خون ہوا ہے۔ میں سمرہ ابن جندب کی بیٹی ہوتی تو اپنی آنکھوں کی تیزی سے مختار کی زبان کاٹ دیتی۔ ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں ہو سکتا جاریہ، آپ کے چچا نے کام تمام کر دیا ہے، چاہتا ہے کہ وہ میدان میں اتر آئے۔ بے شک چلا جائے، میں کیوں اس کے کام میں مداخلت کروں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں،
वैसे मुख्तार को जंगी लिबास में देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुख्तार जंगी लिबास में बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करवाता है तो उसका चेहरा गुरूर से भर जाता है। नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती हो? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा रकीब है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि ऐसी फिजा कायम होगी जो तुम्हारे घर को उजाड़ देगी? क्या वाकई? मुख्तार अगर मैदान में उतर गए तो किसी भी तरह दुश्मनाने हसन कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी रौबदार शख्सियत को देखकर अरब की लड़कियां मर जाती हैं। गलत करती हैं। मैं उनमें से हर एक की आंखें फोड़ दूंगी। हमारे ईरान में एक पहलवान मशहूर है रुस्तम के नाम से। रुस्तम पहलवान जो हर किसी को ज़ेर करता है। मतलब? रुस्तम की तरह लग रहे हो। मैदान के बहादुर मर्द और मदाइन के दिलेर फातेह। मैंने हमेशा अपने ख्याली रुस्तम को तेरी तरह पाया है। कियान, मैं मुख्तार हूँ, सिर्फ मुख्तार सक़फ़ी। अगर तुम्हारा रुस्तम पहलवान भी आ जाए तो इस बेवफा और बेहया कौम का मुकाबला नहीं कर सकेगा। हालात बहुत सख्त हैं। जिसके पास दौलत है वो किसी की तलवार को भी हरकत में ला सकता है। कियान, इस मर्तबा माविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। सिर्फ खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मकरू फरीब से बचा सकता है। मैदान जनाब मुख्तार कमर बस्ता होकर मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। अरब व अजम के झगड़े को खत्म करने वाले साहिबे गुफ्तारो किरदार। उनकी तलवारें और सिपर देखो, उनकी जिरा दाऊदी जिरा। क्या शान है। शाम के लश्कर के बारे में जो कुछ भी तुम लोगों ने सुना है वो कम है। क्या कमाल के जंगजू है। आज तक रोए जमीन पर मैंने ऐसे जंगजू नहीं देखे। खुदाया तौबा। उनकी गर्दने जैसे गाय की गर्दन, उनकी राने यानी हिरन की कमर, बाजू बंद घोड़े के लगाम की तरह, उनकी आंखें एकदम जिनों की आंखें जैसी। जब उन जिनों को मैंने देखा तो फौरन कलिमा पढ़ लिया। मैंने खुदा से मदद मांगी तो वो समझने लगे मैं इराकी हूँ। खुदा तुम लोगों को ऐसा दिन न दिखाए। मुझे पैरों से बांध कर इस तरह लटकाया कि कुछ याद नहीं रहा। को कैसे पता चला कि तुम इराकी हो? कैसे पता चला? मेरे लहजे से। हम इराकियों का आइन और गैन शामियों के आइन और गैन से फर्क करता है। खुदा तुम सबको अपने अमान में रखे। खुदा किसी मुसलमान को ऐसा दिन न दिखाए। माँ बहनों में से कोई हामिला तो नहीं? शाम के लश्कर से डरे हुए हो और सबको डराना चाहते हो। हमला औरत से क्या लेना देना है? मैं किसी मुसलमान बच्चे का कातिल बनना नहीं चाहता। हामिला औरतें सुन ले कि मैंने शामियों के कोजू में क्या देखा। सुनकर खौफ से बच्चे सख्त हो जाएंगे। वैसे भी खौफ से तुमने हमें निढाल कर दिया है। बताओ कोजों में क्या देखा? बिच्छू, बहुत सारे बिच्छू।
कई हजार ऊंटों पर कोसे बार किए हुए हैं जो सब बिच्छुओं से भरे हुए हैं। चाहते हैं कि उन बिच्छुओं को मदाइन के हर घर में फेंक दे। मैंने कहा था डर जाएंगी औरतें। खुदाया तौबा, जो खतरा मुसलमानों को शाम वालों की तरफ से लाहिक था उससे आगाह कर दिया। ये लानती जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, हमें डराना चाहता है। खुदाया हम सबको इस शामी दज्जाल के शर से महफूज फरमा। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे बिच्छुओं को कोजे में डाल दें? एक नहीं, कई कूजों को बिच्छुओं से भर दिया है। ये लोगों को उकसा रहा है। जाओ कियान, इसका मुंह बंद कर दो। जी जनाब अमीर, चलो आ जाओ मेरे साथ। सारे बिच्छू कहाँ से लाएंगे, कैसे? बहुत आसान है, बच्चों के खेल की तरह है। शाम की फौज लकड़ी के सिरे पर एक टिड्डी को बांध देती है और उस लकड़ी को बिच्छू के बिल के नजदीक कर देती है। बिच्छू उस टिड्डी को खाने के लिए बाहर आता है और झपट पड़ता है। बिच्छू के शिकार करने वाले नामुराद और बेगैरत शामियों के गीत गाने वाले, क्या वो मेरी तरह नहीं थे? क्यों नहीं? आपकी हैबत भी उनसे कम नहीं है, लेकिन कद कामत के एतबार से आप उनके इतिहाई भी नहीं हो। अगर मैं इश्तिबाह न करूं तो आपको कहीं देखा हुआ है। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बेहुदा बातें करके लोगों को खौफजदा करते हो? तुमने इस शहर के साथ वफादारी की नियामत को किस चीज के मुकाबले में बेचा है? खाइन! तुम्हारा हाथ टूट जाए जालिम, सुधर जाओ। मैं जालिम नहीं, तुम खाइन हो। तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। ले जाओ, इसके हाथ पैर बांधो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ करो। बचाओ बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा क्या गुनाह है? मैंने एक लुकमे के लिए खुद को बेचा है या तुमने? लश्कर इराक का तस्लीम होना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना? मैंने इसलिए तुमको गिरफ्तार किया है ताकि तुम्हें अपनी असलियत का पता चल जाए। ले जाओ इसे। लोगों, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ लोगों, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं लोगों। अय्युहन्नास, शामी लश्कर के बारे में उनके मुखबिर की जबान से सुन लिया। अब मुख्तार सकफी का खिताब सुन ले, जो आज से मदाइन के अमीर कहलाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि माविया इराकियों के दीन और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों की पुश्त पर सोना चांदी लेकर आएगा। लेकिन बिच्छुओं से भरे हुए कूजे। ये वही नापाक और मरदूद साजिश है जिसकी बिना पर सिफीन के मैदान में कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे। हकीकत यह है कि इराक में बसने वाले अरब मैदान जंग में हमेशा शामी लश्कर के मुखालिफ रहे और हैं। शाम वाले अगर बहादुर होते तो वो कभी भी बिच्छुओं का सहारा ना लेते। उनकी सारी उम्मीदें तुम लोगों की जहालत से वाबस्ता हैं। जैसा कि इससे पहले लश्कर इराक के सरमायादार मैदान जंग में उतरने से पहले माविया की दौलत से दब कर रह गए। लोगों, इमाम मुस्तफा जख्मी है। मैदान जंग में नहीं, ना शाम वालों की तरफ से, बल्कि रात के अंधेरे में किसी खारजी के खंजर से जख्मी हुए हैं। आज तुम्हारा शहर मदाइन मेजबान फरजंदे
पैगंबर हैं। खुदा का शुक्र है कि अब उनकी सेहत ठीक हो रही है, बहुत जल्द सेहतियाब होंगे और माफिया के खिलाफ दंदान शिकन खिताब फरमाएंगे। लेकिन मैं मुख्तार सक़फ़ी आज के बाद इस शहर मदाइन में हर मशकूक सदा को सफ़ाए हस्ती से मिटा डालूंगा। इस शहर को, शहर मदाइन को, तुम्हारे शहर को खुदा की मदद से शाम वालों की नापाक साजिशों से पाक कर दूंगा। जनाब, मेरा दरवाजा वो है? जी हाँ, उठा ले आपका दरवाजा। ये जुल्म में कत्ल कर दिया गया। ए मदाइन के लोगों, तुम लोगों का कौन सा गुनाह है जो तुम्हें जंग पर आमादा कर रहा है? तुम आज ऐसे शख्स के मेजबान बने हुए हो जिसे इस चीज की परवाह तक नहीं कि तुम्हारा खून बहाया जाए या मालो दौलत लूट लिया जाए या नामूस की तौहीन हो। ए मदाइन के लोगों, ऐसा ना हो कि शाम वाले तुम पर हमला करके तुम्हारे शहर को आग लगा दें और तुम लोगों को तुम्हारे घरों में जिंदा जला दें। हसन इब्ने अली तुम्हारे शहर में क्यों आए हैं जबकि वो जानते हैं कि माविया ने उनके सर की कीमत तय की है? मैं ऐसे मुजाहिदों के पास से आया हूं जो आज अपने भाई जर्रा इब्ने सन्नान के सोग में बैठे हुए हैं, जिसने सिर्फ और सिर्फ कुर्बत की नियत से अबू तराब के बेटे को जख्मी किया। वो खुद शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में ये कहाँ है कि हुकूमत ईरान और रोम की तरह एक हो जाए? हाँ, मुआविया जो खुद कबूतरबाज और बंदर का शौकीन है, अबू सुफियान का बेटा, हम पर हुकूमत करना चाहता है और हसन इब्ने अली रसूल खुदा की रिश्तेदारी से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। लोगों को अच्छा बेवकूफ बना रहे हो हजरत। खाली मैदान में रजस खानी के लिए ताकत का होना जरूरी नहीं है। लानत हो तुम खारिजियों पर जो अरब वालों के लिए बाइस से जिल्लत और रिसवाई हो। तुम लोग आज माविया को काफिर समझते हो। क्या हुआ था जब सिफ़ीन में उसके मुसलमान होने की गवाही दे रहे और कुरान को नेज़ों पर बुलंद करने वालों के आगे सजदा कर रहे थे? सुन लिया तुम लोगों ने? हम पर तुहमत लगाता है कि हम दीन से खारिज हुए, जबकि शरीयत अहमदी के हम वफादार हैं। हमारी कल की बात और आज की बात एक है। ना मुआविया, ना अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हैं, इनके खिलाफ जंग नहीं रुक सकती। मुसलमानों के आज़ा और जवारे खाक पर हैं और उनके सजदे अपने मुकाम पर। खुदा की कसम, उमवी और अलवी के सजदों के बावजूद कोई फजीलत उन्हें हासिल नहीं। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। लोगों, अबू इसहाक, लो तेरी मौत आ गई। अब तुम मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। आप तमाशा देखो इस झगड़े का। मैंने सुना है कि मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी। अरब लश्कर के सिपह सालार बन गए। मैंने तो सुना है कि मुख्तार मदाइन के अमीर बन गए हैं। अमीर तो पहले से थे। अमीर नहीं थे बंदे खुदा, अमीर तो मुख्तार के चचा हैं।
ताज्जुब की बात है कि चमगादड़ दिन की रोशनी में मैदान में उतर आए हैं। मैंने सुना है कि चमगादड़ अंधेरे में रहकर मक्खियों का शिकार करते हैं। तुम तो लाताल्लुक थे और जंग करने वालों को बुरा भला कहते। अबू इसहाक, इसमें शक नहीं, तुमको भी उकसाया गया है। तुमने अपने दीन को किस चीज के बदले बेचा मुख्तार? इराक की बादशाही के बदले। मुनासिब है? तुम जानते हो कि मैं क्यों जंग से नफरत करता था, और अगर नहीं जानते हो तो जान लो। जो कमर बस्ता होकर तलवार उठाए और लोगों के दरमियान जाकर अपनी तलवार घुमाए और अपने बातिल अफकार को फैलाने की कोशिश करे। हवारी मेरी नजर में काफिर हरबी हैं और उनका खून बहाना जायज है, चाहे वो लड़े या ना लड़े। इस बार, सिर्फ इस बार, वल काज़मीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास के तहत मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। दफा हो जाओ यहां से और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर एक बार भी फिर नजर आ गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारे लिए सोगवार बना दूंगा। जाओ और अपने खबीस दोस्तों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्ख्वानी करती है? ऐ इराक के मुस्तकबिल के बादशाह, मैं अब तक अपनी तलवार से कुत्ते को मारना भी मुनासिब नहीं समझता। क्या शैतान के इस लश्कर को सांस तक लेने का मौका मत दो। इनको रिहा करना इस उम्मत के साथ जफाकारी है। इन सबको कोशा के जिंदान में ले जाओ। जी जनाब अमीर। लेकिन तुम लोग अच्छी तरह सुन लो, आज के बाद इस शहर में किसी ने तलवार निकाली या हाथ में डंडे उठाने की कोशिश की और फसाद फैलाया तो वो मेरा दुश्मन होगा, मुजरिम कहलाएगा, चाहे ईरानी हो या अरबी, अमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन के अमन की जिम्मेदारी मुख्तार पर है, समझे? क्या हुआ मेरी जान? क्यों डर रही है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, क्या तुमने नहीं सुना? क्यों नहीं, मदाइन में आग लगी थी। मुख्तार पानी बनकर इस शहर में कितना बड़ा काम किया है। ये जुर्रत किसी और में कहाँ होगी। तुम उनको नहीं मनवा सकी ना? नहीं कर सकी हन्नाना, मौका नहीं दिया। नारिया की मोहब्बत भी उनको मनवा न सकी, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम क्यों परेशान हो मेरी जान? मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उमर साद के हाथ बंधे हुए? उमर साद इराक का बादशाह बनना चाहता है, खुद मुख्तार के लिए रुकावट बन जाएगा। क्या वो ऐसा कर सकेगा? अगर तुम चाहो तो कर सकेगा। तो फिर क्या ख्वाब देखा है? अच्छा है मेरी जान, मुख्तार और उमर साद बचपन से एक दूसरे के रकीब हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आ जाओ, जानती हो उमर साद ने क्या सोचा है, हैरान रह जाओगी। इस मजूसी रंगसाज को मार।
کیا جانو گے حق کیا ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ معاویہ کے ساتھ یا علی کے ساتھ؟ اے عرب کے قوم پرست، تم نے حق کو معاویہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ دولت والے کے ساتھ حق ہے یا خدا والے کے ساتھ؟ مارا تم نے؟ خدا کی پناہ، گدھے کا سر ہے یا انسان کا؟ تو گائے کا سر یہاں کیا کر رہا ہے؟ رسوائی وہ ذلت ہے، بنا تیرا مقدر، بنا تیرا مقدر، ناراض ہے حضرت سے تیری آج پیمبر، آج پیمبر، اے خر کتنا ہے نرم اور ملائم تیرا بستر، ملائم تیرا بستر، اوقات فراموش، لعنت تیرے سر پر، لعنت تیرے سر پر۔ گائے کے گوبر کی بدبو نے تیری عقل زائل کیا ہے مجوس۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ فرزند علی کے بیت المال سے تمہیں گائے کا سر کھانے کو ملے گا؟ ہمیں دھوکہ دیتے ہو اور ہمارے خلاف سازش کرتے ہو۔ آگے آؤ، آگے آؤ، میں تمہارے دماغ کو کتے کی غذا بنا دوں گا۔ آگے آؤ۔ معاویہ نے تمہیں اسیر کیا ہے یا تیرے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ کس بیماری کی وجہ سے کہتے ہو کہ میرے سر سے دماغ نکالو گے؟ فتنہ و فساد کے باپ، کس دلیل کی بنا پر کہہ رہے ہو کہ میں سازش کر رہا ہوں؟ مار ڈالوں گا تمہیں گدھے۔ تمہیں نہیں معلوم شام کے لشکر نے شہر کے دروازے پر خیمے نصب کیے۔ معاویہ اس شہر مدائن کو جو اس وقت فرزند علی کی میزبانی میں مصروف ہے، ان فتنوں سے بچانا چاہے۔ ٹٹی خور، ہمارا دل مدائن والوں کے لیے نہیں جل رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرمی عرب معاویہ کے دسترخوان کے پلے بڑے ہوئے ہیں۔ تم ڈر رہے ہو کہ معاویہ تمہارے اموال کو لوٹ لے گا۔ اے احمق، معاویہ یہ قدر سخی ہے کہ اگر گدھے کو بھی ان کی چوکھٹ پر باندھ دیا جائے تو وہ بھی اشرفی گرائے گا۔ تم فرزند علی کی اتنی حمایت کرتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو مجوس؟ فرزند علی کی عدالت دیکھو، بس عرب و عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے فرزند علی پر۔ خدا کی قسم، اسی دلیل کے تحت ہمارا خون جوش میں آتا ہے کہ فرزند علی کے خون کے پیاسے رہیں گے۔ لعنتی واصل جہنم کروں تجھے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ تم لوگوں کی زبانیں کٹ گئی؟ میں تم میں سے ہر ایک کی زبان کاٹ دوں گا کہ زندگی بھر بولنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تم ہمیں قید کرنے آئے ہو تو کر لو، ہمارے قبیلے سے تمہیں کیا لینا؟ تم قید ہونے کے قابل نہیں ہو نادان، تم سولی پر چڑھنے کے قابل ہو۔ تمہاری شرارت تمہاری آنکھوں میں نمایاں نظر آ رہی ہے۔ جناب عالی، اس کا تعلق حضرمی عرب سے ہے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ جناب ایران دیلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ عرب حضرمی اور عجم دہلمی کا جھگڑا، یعنی جنگ، اموی اور علیوی کی جنگ۔ لیکن یہاں کیوں مدائن میں؟
चूरंग साजी के बाजार में। शहर के अंदर झगड़ना यानी आशोब, जंग, अमनियत और कानून के खिलाफ जंग, गवर्नर के खिलाफ जंग। आज शहर का गवर्नर मैं हूं। जंग करने को मर्द चाहिए। कयान। जी जनाब अमीर। इनमें से हर एक की तफ्तीश करोगे। जिसने भी वार किया या चोट खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, नहीं पूछोगे कि इस झगड़े की बुनियाद और वजह क्या है? जांच पड़ताल काजी करेगा, गवर्नर नहीं। देखा गंजे, ये है अदालत जिसके लिए तुम ना उछल रहे थे। ताज्जुब है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब बहादुर मैदान में आया है ताकि शेखों की तस्लील न हो जाए। क्या आप ये तवक्को रखते थे कि इस दीन फरोश शख्स के आगे मैं खामोश रहूं? ताज्जुब है मुख्तार, मैं उसके आगे अपनी गर्दन झुकाता ताकि वो तलवार चलाए। जो शख्स काबिल हो वो अदालत के मुहकमे से नहीं डरता, और वो शिया जो फितना फसाद के बाप के मुंह लगकर दुश्मनों के लिए तमाशा बने, बेहतर है जिंदान में रहकर मर जाए। खालुल मोमिनीन मुआवियत इब्न अबी सुफियान इस जंग में जीत चुके हैं जो मीरा से मोहम्मद पर लड़ी गई थी। तुम और तुम्हारे चचा रुकावट नहीं बन सकते। तुम समझदार हो मुख्तार, फिर हुकूमत इराक का सौदा फर्जंद अली से क्यों नहीं करते हो? अभी तक जिंदान में क्यों लेकर नहीं गए? उनको दिखाने के लिए। क्यों? क्या होगा? इनकी गिरफ्तारी उन शरपसंद लोगों के लिए इबरत है जो अभी तक आजाद हैं। लोगों की इज्जत से खेलते हो। इनको जिंदान ले जाओ। जो हुक्म जनाब अमीर। माजरत चाहता हूँ बुरादरान, मैं अपने भतीजे की मदद से कुछ ही दिनों में इस मसले को हल कर दूंगा। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम या मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ रखें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मुख्तार सकफी के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी ज़ियारत करके खुशी हुई। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। खुदा हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जैसे तुम अंदर दाखिल हुए मुझे लगा कि मेरे भाई अबू उबैद आ गए हैं। मालूम है इस लिबास से तुम किस कदर अपने बाप से मिलते हो। मरहबा जाने अजीज, मेरा सर बुलंद किया तुमने। तुम्हारी सारी खबरें मुझ तक पहुंचती रही। बेहतरीन ताकत का मुजाहरा किया। सुना है सारे मुनाफिकीन और मुफसदीन के मुंह बंद हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि अमन की फिजा कायम हुई। पूरे शहर में सिपाही अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मरहबा मेरे बेटे। इससे पहले हमारे पास जो कुछ भी था वो इमाम के हुक्म से भेजा गया था। इस वक्त हुकूमत का खजाना मेरे हाथों की तरह है, एकदम खाली। बहरहाल
مدائن کے مخیر اور حضرات کی جانب سے نا امید نہیں ہوں. آپ لوگ سابات چلے جائیں. میں کوشش کرتا ہوں کل سب سے پہلے جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچا دوں گا. خداوند عالم آپ کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. امام کے پاس اگر آپ جیسے اصحاب ہوتے ایسی پریشانی لاحق نہ ہوتی. یہ سب مشیت الہی کا تقاضا ہے برادر. شاید اس مصیبت میں کوئی ایسی رحمت ہو جس کا علم میں نہیں ہے. آج امام مجتبیٰ کا یہ واقعہ آپ کے جد رسول خدا کے احد کے واقعے کی طرح ہے. احد میں شکست کی دلیل مسلمانوں کی بیداری تھی. جی جناب، بے شک. اب ہمیں رخصت کی اجازت عنایت فرمائیں. خدا کی پناہ محفوظ. جناب مختار، آپ عراق کے باعزت اور باشرف خاندان کے فرزند ہیں، بہادر و غیرت مند. فرزند رسول کے پاس آپ کی جگہ خالی تھی. ہمیں افتخار حاصل ہے امام کے ہم رکاب ہو کر تلوار اٹھائیں. جو خدا چاہے گا وہی ہوگا سردار. حق کی پناہ میں. خدا حافظ. خدا کی پناہ میں محفوظ رہیں. سنا بیٹے تم بہادر خاندان کے فرزند ہو. لوگوں کے ذہنوں میں تمہارا کتنا بڑا مقام ہے. اس مقام منزلت کی حفاظت بہت سخت. میری ہدایت یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے سابات میں امام کے لشکر سے جا مل. لشکر علاق کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں. مجھے یقین ہے اگر تمہیں وہاں دیکھیں گے تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے. میں مانتا ہوں کہ آپ سیاستدان ہیں چچا جان. آپ نے چاہا کہ میں مدائن کے امور اور امام کی جان کی حفاظت میں آپ کا معاون رہوں، اور جب تک امام کا قیام مدائن میں ہے میں گورنری کے عہدے سے روگردانی نہیں کروں گا. لیکن اس جنگ میں جس کا انجام صرف رسوائی ہے داخل نہیں ہو سکتا ہوں. بس پچھلی کمزوریوں کو دور کرنا نہیں چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہتا بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تم حکومتی امور کو سنبھالنے کی خدا داد صلاحیت رکھتے ہو. ایک پہر میں مدائن کو مسخر کرنے پر تم کامیاب ہوئے. یہ کیوں سوچتے ہو کہ عراق کی بکھری ہوئی فوج کو یکجا نہیں کر سکو گے؟ ایک پہر میں مدائن کو اس لیے فتح کیا کہ میں پورا اختیار رکھتا تھا اور سیاست سے فائدہ اٹھایا. لیکن امام اس طریقے سے راضی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے. جیسے وہ رنگساز بہرام ہے. جانتا ہوں وہ بے گناہ ہے. اگر میں اسے قید نہ کرتا تو عرب اور عجم کی زبانیں بند نہیں ہوتی. ہاں، یہ بھی ایک دلیل ہے. امید ہے کہ امام کا قیام طولانی نہیں ہوگا. تم کس چیز کی طلب میں ہو مختار؟ کھیتی باڑی کی، رعیت کے امور کی. ایک لشکر کی کفالت کوئی کم مشغلہ نہیں ہے. کیان، مختار کے مشغلوں میں سے ایک مہم مشغلہ تم ہو. کیوں اس شیر کو کھیتی باڑی اور بیوی بچوں کا اسیر بنا دیا ہے؟ کیان، میرے مشغلوں میں اہم مشغلہ تم ہو. میں آپ کا غلام ہوں مختار. کیوں چقندر کی طرح سرخ ہو رہے ہو؟ آفرین ہے اس شرم و حیا پر. اس اشارے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیان نے مجھ سے جاریہ کا رشتہ طلب کیا ہے. میں نے تیری رضائیت کی شرط رکھی ہے.
آپ ناراض ہو گئے ابو اسحاق؟ میں نے سوچا آپ میرے دوست ہیں. ہاں تو آپ نے غلط نہیں سوچا. حقیقت یہ ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی دوست میری بہن کے لالچ میں میرے ارد گرد نہ گھومنے لگے. ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کیان. جاریہ میری بہن ہے, میرے گھر میں پلی بڑی ہے. یہ درست ہے کہ میں نے اسے وقت نہیں دیا. یقین کر لو میں اس پر اختیار نہیں رکھتا ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کی خصلت سے واقف ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. آج رات ہمارے گھر آ جاؤ اور خود دیکھو. میری مرضی اسی مسئلے پر منحصر ہے, لیکن جاریہ کی مرضی سے حتمی جواب ملے گا. عرب کی عجم سے کیا نسبت ہے؟ میں شرمندہ ہوں کیان. امید ہے کہ ہماری دوستی پر شک نہیں کرو گے. آپ کے دشمن شرمندہ ہوں ابو اسحاق. آپ سے میری رفاقت ایک ایسا شہد ہے کہ کوئی بھی تلخی اس کے مٹھاس کو ضائع نہیں کر سکتی. آپ سے قربت پیدا کرنے کا یہ ایک ذریعہ تھا کہ بدقسمتی سے نصیب نہ ہو سکا. اس کی گستاخی اور بے ادبی اسے مہنگی پڑے گی. میں نے جتنا اسے کھلایا پلایا ہے, میں حق رکھتا ہوں کہ اسے ادب سکھاؤں. مرحبا مرحبا ام ثابت, اچھی مہمان نوازی کی ہے تم نے. میرا احترام گیا جہنم میں. یہ تھی مہمان نوازی. کیوں مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو مختار؟ جناب قیان, اس حوالے سے مختار نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. میں نے سوچا آپ حسب معمول اپنے دوست سے ملنے آئے ہیں. اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو جاریہ کو میں منوا لیتی, کم از کم توہین تو نہ کرتی. میں آپ سے شرمندہ ہوں. میں نے یہ جملہ بہت سے عرب والوں سے سنا ہے بانو. کوئی بات نہیں. بدتمیز, بے شرم. نہیں مختار نہیں, آپ کو میری قسم نہیں. وہ جوان اور مغرور ہے. خدا کی قسم اس کے غرور نے مجھے سمجھا دیا. خدا کے لیے صبر سے کام لے. تم دخل مت دو کیان. اس لڑکی نے میری عزت و آبرو کو برباد کر دیا ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بانو, آپ کچھ کر لیں. جاریہ میری بیٹی کی طرح ہے. میں نے اسے پالا ہے. چند تازیانوں کی تکلیف اسے زیادہ بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو ہماری جنس سے نہیں ہے. میرا مقصد آپ کی اہانت نہیں ہے. آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس مرد کے بیٹے ہو جس نے ایران پر سب سے پہلے حملہ کیا. اس مرد کا بیٹا جو بہادر ہے, ایک بہادر کا بیٹا جو ایک ایرانی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے. اگر آپ میرے باپ کے فرزند ہوتے تو آج ایک ایرانی کے لیے اتنا نہیں جھکتے. تم اتنی زبان درازی کر رہی ہو میرے سامنے, بے شرم لڑکی. میں حقیقت پر مشتمل بات کر رہی ہوں مختار. اب میں ایک عرب کی بیٹی ہوں, ابو عبید ثقفی کی بیٹی جو خود ایک مقام رکھتا تھا. آپ مجھے اب بھی ایک یتیم بچی کی شکل میں دیکھ رہے ہو کہ جس پر بھائی نے احسان کیا اور پالا پوسا. آپ نے میری کفالت اس لیے کی ہے کہ مجھ پر زبردستی کریں. اگر آپ میرے دلسوز بھائی ہوتے تو میرے لیے ایسا فیصلہ نہ کرتے. آپ نے کیسے قبول کر لیا کہ ایک ایرانی عرب کے تمام رسومات کو پیروں تلے رون کر میرا رشتہ مانگنے آئے؟ ہماری فضیلت قوم اور قبیلے پر منحصر نہیں ہے نادان. ہم مسلمان ہیں
اس ایرانی کے بارے میں کیا جانتی ہو کہ وہ کتنا خدا کا عزیز بندہ ہے؟ تم اس بات کو کہاں سمجھ سکو گے؟ اس نے میری توہین کی ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تم اپنی نافہمی سے باز آنے والی نہیں ہو۔ اچھی طرح سن لو جاریہ، اب تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ حلال لقمہ تیرے غرور کو ضرور توڑ دے گا۔ آج کے بعد میں تم سے جاہل عربوں کے لہجے میں گفتگو کروں گا، ان اوباش لوگوں کے لہجے میں جن کے لیے تم اس قدر اچھلتی۔ تم نے میرے دسترخوان کی ہڈیاں چبائی، تم میری کنیز ہو۔ اب تک یہی ہوتا رہا ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ ایک کنیز کی نظر سے دیکھا ہے۔ آپ میرے مالک ہو، بھائی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو تو منہ مانگی قیمت پر اپنے ایرانی دوست سے میرا سودا کر لیں۔ کیان کو دلہن چاہیے، بچھو نہیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا۔ تم اتنی دیر تک کنواری رہو، اتنی دیر تک کہ تیرے سر کے بال دانتوں کی طرح سفید ہو جائیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا۔ پاگل ہوئی ہے بےہودہ شخص کے عشق میں۔ میں نے اس کی حمایت نہیں کی ہے مختار، وہ بہت غمگین لڑکی ہے۔ آج ان لڑکیوں کی طرح بات کر رہی تھی جو زندہ دفن ہو گئی ہیں۔ یہ تمنا کر رہی تھی کاش لڑکی ہو کر پیدا نہ ہوتی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ پاگل ہوئی ہے بےہودہ شخص کے عشق میں۔ اگر تم اس پر رحم کھاتی تو اس کو اتنا گستاخ نہ بناتی۔ تم اتنے بے انصاف تو نہ تھے مختار، اسے یہ حق دو کہ وہ شوہر کا انتخاب خود کرے۔ کریں انتخاب، مگر سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو نہیں۔ میرے لیے باعث ذلت ہے کہ میری بہن کا شوہر عمر سعد ہو۔ دیکھا تم نے، تم میرے احساسات کو چھیڑ رہی ہو۔ میں اپنی محبت کو قربان کر دوں گا۔ دیکھا تم نے، عرب کا عجم سے کیا ربط ہے؟ میری زبان سے تو جواب تم نے سن لیا تھا۔ ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کیان۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس گستاخ لڑکی کا جواب بھی سن لو۔ وہ مختار جو میدان جنگ میں ایک لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے اور جیت جاتا ہے، لیکن اپنے گھر کی بلی تک اس سے نہیں ڈرتی۔ نہیں گیان نہیں، افسوس کی بات ہے مختار علی کا شیعہ اور اس کی بہن ایسے شخص کی عاشق ہے جس کے باپ کی مذمت رسول خدا نے کی ہے۔ یہ عشق میری 7 پشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ نہیں گیان نہیں، نہیں، تم علی کے مخلص شیعہ ہو، یہ رشتہ تیرے شایان شان نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہے کہ عمر سعد جیسا مکار اور بدکار شخص جاریہ کے رشتے کی امید لیے بیٹھا ہے اور ہماری غیرت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ضرور آئے گا کہ میں اس بد کردار کی گردن کاٹ دوں گا۔ مرحبا، شاباش۔ یہ عمر بن سعد ابن ابی وقاص کے لیے فخر کی بات ہے کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی کا دشمن ہے۔ مختار کے احساسات کو بڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کی رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کمینے نے تم کو یہاں کا راستہ دکھایا؟ تم میری عزت سے کھیلنے آئے ہو حرام زادے؟
जज्बाती मत हो मोमिन, खुदा ना ख्वास्ता किसी मुश्किल में पड़ जाओ। कोशक सफेद जंग का मैदान नहीं है। मैं आज की शब मेहमान बनकर आया हूं। निहत्ते आदमी के मुकाबिल तलवार लेकर खड़ा होना जवान मर्दी नहीं है। जो नजासत इस घर की चार दीवारी को आलूदा करती है, खून से पाक हो सकती है। ये घर आज तेरी मौत की जगह बनेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि उम्र साद बेगुनाह था, मुख्तार ने मार दिया। मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ कि अपनी तलवार उठाओ और तैयार हो जाओ। मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में जो सुना था वो महज मुबालगा था। ज़ेर भी जल्दी करो, मुख्तार के चचा को जल्दी बुला लो। सर आंखों पे बानो, अभी जाता हूँ। पहले मेरे आने का सबब मालूम करो, फिर मुझे मारो। तेरे आने के सबब को कब्र की लोह बना दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का रिश्ता मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। अगर मैं तुम्हें फुर्सत दूं तो जारिया तक पहुंचोगे कमीने। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू देखना नहीं चाहता। आप कुछ कर लो खुदा के लिए, मुख्तार को रोको। नहीं रोक सकती जारिया, वो बहुत गजबनाक हो गया है। होश से काम लो मुख्तार, मर्दों की तरफ बैठकर बात कर लो। मैं अपने मुकाबले में मर्द नहीं देख रहा हूँ। अगर तुम मर्द होते तो आले उमैया की जर की गुलामी ना करते। माविया ने तेरे बाप को जहर देकर मार दिया और तुम इंतकाम लेने के बदले उसके दर के गुलाम बन गए। जो शख्स अपने बाप के खून से वफा ना करे वो उस हैवान से भी बदतर है जो सिर्फ अपना पेट भरता है। खंजर उठाओ, खंजर उठाओ और अपना दिफा करो। याद रखो, तुमने खुद पहल किया है। मैं आज रात खैर की नियत से यहाँ आया था, मगर अफसोस शर नसीब हुआ। अच्छा वार करते हो मुख्तार, लेकिन मैं भी जंगजू बाप का बेटा हूं। आज की रात या तो मैं तुम पर गलबा हासिल करूंगा या इश्क की राह में अपनी जान दे दूंगा। नारिया, किसी का खून होने से पहले कुछ कर लो, वरना हम में से किसी एक को सियाह लिबास पहनना पड़ेगा। मैं खुद परेशान हूँ जारिया। मुख्तार को आज तक इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। तुम्हारे पैर टूट जाएं, ज़ेर भी कहाँ चले गए? सिर्फ शहीद ही इस जंग की आग को बुझा सकता है। मैं आज साबित करूंगा कि मैं फातह ईरान का बेटा हूं। फातह ईरान का बेटा? अपना कोई कारनामा तो दिखा दो। बाप की फतुहात पर नाज करना मर्दानगी नहीं है। तुम्हारा क्या कारनामा रहा है बनी उमैया के दर के कुत्ते? तुमने क्या कर दिखाया अलवी दर का गुलाम? तुम हुनर की बात करते हो बेहुनर। मुख्तार, हाथ रोक दो मेरी जान। तुम कहां और कोशक सफेद कहां? ऐ साद के बेटे। मैं एक नेक काम के लिए आया हूं। आपके नाफरमान बच्चे ने मेरी आबरू रेजी कर डाली। कैसा नेक काम? जनाब अली, मैं जारिया का रिश्ता मांगने आया हूं। जो शख्स गधा है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। रिश्ता मांगने के भी अपने कुछ उसूल होते हैं बेशरम।
تو मालिक की इजाजत के बगैर, दरवाजा खटखटाए बगैर, वो भी ऐसी रात में जिस रात कोशक फर्जंद रसूल की मेहमानी में मसरूफ है, तुम उस हुकूमती इमारत में आए हो ताकि रिश्ता मांग सको। हाँ, तो कोई गलत नहीं किया मैंने। मालिक की इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि वो मेरे आने से खुश नहीं था। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मालूम था कि वो दरवाजा नहीं खोलता। आज की रात कोशक फर्जंद रसूल का मेजबान है, तो मैं आया हूं पैगंबर की सुन्नत को जिंदा कर सकूं। तुमने बिल्कुल गलत कदम उठाया है उमर साद, बिल्कुल गलत। तुमने खुद ये तय किया था कि कोई भी बगैर इजाजत कोशक में दाखिल हो जाए उसे कत्ल कर दो, और तुम बगैर इजाजत कोशक में दाखिल हुए हो। अब तक किस तरह जिंदा हो? मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिंदा हूं। देखें, मुलाहिजा फरमाएं, मेरा खून बहा है। बिल्कुल गलत, बल्कि हमारी निगरानी में कमजोरी आई है। शायद हमारे पहरेदार दरहम और दीनार की थैलियों से सुस्त पड़ गए होंगे। जल्दी मालूम हो जाएगा कि इस रिश्ते के पीछे तुम्हारी कौन सी नापाक साजिश पोशीदा है। इसे गिरफ्तार कर लो। आप एक आकिल और समझदार इंसान हैं जनाब अली। किस दलील के तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है, तुम चंद रोज कोशक में मेहमान हो। जनाब अली, फर्जंद अली के पास कोई सिपाही बाकी नहीं रहा जिसको मैं बहकाऊं। आप मुझे गलत समझ रहे हो। ये तुम्हारी गलत सोच है। मैं जब तक फर्जंद अली का मेजबान हूँ, शामी सयातीन पर हुकूमत करने का मुसम्मम इरादा रखता हूँ। अगर कोई दलील तुम्हारे पास है तो मैं अदालत में सुनने को तैयार हूँ। इस मक्कार को मेरे हवाले कर दें चाचा जान, मैं वादा करता हूँ इसकी जबान खोल दूंगा। एक शर्त के साथ मुख्तार, वादा करो कत्ल नहीं करोगे।